क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की हिमायत दे विच आए दिग्गज विराट, इरफान, हरभजन सने क्रिकेट और सियासी हस्तियों का मिलिया साथ। कैच छुटन करके ट्रोल करने वालियां नूं ठोकवां जवाब। ब्यास दे विच तनाव अजे भी बरकरार, दोवें धिरां दे वल्लों एक दूजे ते केस दर्ज करवाउण दी शिकायत। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने मौके दे उत्ते पहुंच के लिया हालात दा जायजा, कीती लोकां नाल मुलाकात। मोहाली हादसे के मामले विच मेला प्रबंधकों के खिलाफ केस दर्ज, गिरफ्तारी दे लई कीती जा रही छापेमारी। 50 फुट की उंचाई तो झूला डिग्गण की वजह नाल 20 लोग होए ने जख्मी। टीचर्स डे दे उत्ते मुख्यमंत्री मान दा अध्यापकों नूं तोहफा। 8736 टीचर्स नूं रेगुलर करन दा ऐलान। यूजीसी दे 7वें कमीशन दे आधार दे उत्ते नवां पे स्केल 1 अक्तूबर तो होवेगा लागू। साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं वड्डी राहत, हाई कोर्ट ने दित्ती जमानत। जंगलात घोटाले दे विच फसे गलजियां दे भतीजे दलजीत नूं भी मिली बेल। कल एसआईटी सामने पेश होणगे सुखबीर सिंह बादल। बैबल कलां गोलीकांड दे विच होणगे सवाल जवाब। आईजी नौनिहाल सिंह दी अगवाई वाली एसआईटी ने किता है सम्मन। सोनाली फोगाट मामले दे विच दूजे दिन भी गोवा पुलिस ने गुरुग्राम दे विच कीती जांच। फ्लैट दे रेंट एग्रीमेंट ते एफिडेविट दी करवाई जांच। कल फ्लैट तो कुछ समान किता सी जब्त। नालागढ़ अदालत दे विच फायरिंग दे मामले च बंबीहा गैंग दे 3 मैंबर काबू। दिल्ली पुलिस दी गिरफ्त दे विच ने तीनों मुलजम। गैंगस्टर सनी नूं छुड़वाउण दे लई कीती सी फायरिंग। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दे विच सब तो पहला टीचर्स डे दे उत्ते सारे अध्यापकों नूं टीचर्स डे दी बहुत बहुत मुबारकबाद। अज शुरुआत असीं करन जा रहे हां सुपर संडे नूं जो एशिया कप दे विच इंडिया पाकिस्तान दा मुकाबला होया उस तों। इस मुकाबले दे 19वें ओवर दे विच अर्शदीप सिंह ने एक कैच छड़ दिता, जिस तो बाद अर्शदीप दा विरोध होया ते हुण वड्डियां हस्तियां उन्हां दे हक दे विच नितरियां ने। सुपर संडे सुपर मुकाबले दे विच भारत दी हार हो गई। सोशल मीडिया ते हार दा ठीकरा अर्शदीप सिंह दे उत्ते भन्न दिता गया, क्योंकि 19वें ओवर दे विच उन्होंने एक सिंपल कैच ड्रॉप किया सी ते इस तो बाद हालांकि अर्शदीप ने 20वें ओवर दे विच विकेट हासिल भी की, पर मैच हार गए ते जिस तो बाद विरोध होया। ट्रोलिंग दा सिलसिला शुरू हो गया ते इस विचाले भारतीय टीम दे खिडारी ते होर हस्तियां हक दे विच नितरियां। भारतीय साबका कप्तान विराट कोहली ने ट्रोल करन वालियां नूं करारा जवाब दिता। प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। साबका क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी अर्शदीप नूं ट्रोल्स दे उत्ते ध्यान ना देण दे लई कहा, जबकि पंजाब दे खेड मंत्री मीत हेयर ने अर्शदीप दे माता बलजीत कौर दे नाल फोन दे उत्ते गलबात कीती अते कहा कि पूरा देश अर्शदीप दे नाल है। चल रहे हैं तुसीं हौसले च रहो, सारा पंजाब सारा देश तुहाडे नाल है, अर्श दे नाल है यार। 140 करोड़ की आबादी च 11 बंदियां च खेड रहा है एक 24 साल का बच्चा है। काबिल गौर है कि इस कैच दे छुट्टन तो बाद ट्रोल होना शुरू हुए अर्शदीप। इंडिया का मैच बेशक हार गया, पर एक क्रिकेट है या खेड है, इस दे विच हार जित बनी हुई है। यह भी तुहानूं दस दईए कि जिहड़े ट्रोल्स की शुरुआत हुई है पाकिस्तान के कुछ जिहड़े ट्विटर हैंडल्स ने उन्हां तो ट्वीट किए गए, उस तो बाद ये ट्रोल होना शुरू होया। खैर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों तो बाज नहीं आ रहा। हिंदुस्तान दे विच पाकिस्तान च बैठे जिहड़े लोग ने हिंदुस्तान च सिखां नूं लैके इस तरीके नाल ट्रोल कर रहे हैं और खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उधर बैबल कलां गोलीकांड नूं लैके सुखबीर सिंह बादल 6 सितंबर नूं एसआईटी के सामने पेश होणगे। सुखबीर बादल नूं इह सम्मन बेअदबी तो बाद प्रदर्शन कर रहे सिख प्रदर्शनकारियों के उत्ते पुलिस फायरिंग का ऑर्डर दिते जाने के संबंध दे विच भेजिया गया है। जिस समय घटना हुई सी उस समय सुखबीर सिंह बादल पंजाब के उप मुख्यमंत्री सन अते गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी भी उन्हां दे ही कोल सी। दरअसल एसआईटी ये जानना चाहती है कि बैबल कलां गोलीकांड दे विच फायरिंग के ऑर्डर किस दे वल्लों दिते गए सन। इस तो पहला सुखबीर बादल नूं कोटपुरा गोलीकांड दे विच भी तलब किया जा चुका है।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦੇ ਮੁਖੀ ADGP LK ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। SIT ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੀਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਹੁਣ SIT ਨੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2015 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ SIT ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤੜਕੇ ਅਮਲੋਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਆਸ ਦੀ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ADGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ADGP ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ADGP ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਰਅਸਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ADGP ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ADGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ और पुलिस ने टाइमली इंटरवीन करके दोनों पार्टियों को अलग किया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो और ये पुलिस की कल एक सफलता से भी, बट ये बहुत ही माड़ा इंसिडेंट है। पुलिस हर एंगल को इसकी पड़ताल कर रही है और ਜਿਹੜੇ भी व्यक्ति इस घटना के दोषी पाए जाएंगे विदाउट बीइंग वी विल बी वेरी फेयर इन आवर इन्वेस्टिगेशन। जिन्होंने लोगों ने ये घटना ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ? ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੀ। ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ
ਟੀਚਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰਸ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो WhatsApp कर सकते हो इस नंबर के उत्ते, नंबर तो टीवी स्क्रीन के उत्ते 63049 23852 इस नंबर के उत्ते तुसी WhatsApp कर सकते हो और एक वखरा अंदाज है, वखरा तरीका है अपने टीचर्स नू थैंक यू कहने का, जिन्हां दे जरिए तुसी पढ़ लिख रहे हो, अगे बढ़ रहे हो और जेकर तुसी अज कोई सैल्फी खिंची है या फिर उन्हां दे नाल तुहाडी कोई तस्वीर है तो जरूर साडे नाल सांझी करो। फर्क तां पैंदा दे विच असीं रात 9 वजे दे बुलेटिन दे विच तुहाडे सामने रखांगे। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੇਮਸ ਸਮਿਥ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵੈਲਡਨ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਕੂ ਗੈਂਗ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਪਰ ਪੈਟ ਸਟੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਡੈਮੀਅਨ ਸੈਂਡਰਸ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਸੈਂਡਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। At this point in our investigation, we have located 10 deceased individuals in 13 locations in the community of James Smith Cree Nation and Weldon, Saskatchewan. The two suspects are Damian Sanderson and Miles Sanderson. They are considered armed and dangerous. ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਜ ਟਰਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ ਟਰਸ ਬਣੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਜ ਟਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜ ਟਰਸ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਨਪਿਆ ਤੁਲਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਛੜ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਲਿਜ ਟਰਸ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 19ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 46 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਜ ਟਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 42 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤੇ 19ਵੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. And I will deliver on the National Health Service. But we all will deliver for our country. And I will make sure that we use all the fantastic talents of the Conservative Party, our brilliant members of Parliament and peers, our fantastic councillors, our MSs, our MSPs, all of our councillors and activists and members right across our country. Because my friends, I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. And we will deliver a great victory for the Conservative Party in 2024. Thank you. Thank you. ਤਾਂ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਯੂਕੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ 81,000 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 81,326 ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 60,399। ਔਰ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਨ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਡਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ FIR ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੂਲ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
इस हादसे ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 21ਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਝੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਝੂਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਫੁੱਟ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਸ਼ਹਿਰ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪਾਰਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੰਵਰਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਵਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਪੋਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲ ਹਟਾਏ ਹੀ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। बिजली वालों ने बगैर उसके कोई निशानदेही के ये खंभे लगा दिए थे, और जब अब ये हरियाणा ग्रामीण विकास योजना में सीम अनाउंसमेंट में बड़ी इंटरलॉकिंग पास हुई है, सरपंच वगैरह पहले से कार्रवाई करे थे, पुराना सरपंच, उन्होंने एस्टिमेट दिया कि 31,778 रुपये ये शिफ्ट करने हैं, बस साइड में शिफ्ट करवाने। ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਭੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 31,778 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਲ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।